أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك الدرس الثامن عشر یعنی 18واں درس اور 18واں درس ہے القراءۃ والکتابہ پڑھنا اور لکھنا کے معنی ہوتے ہیں کتابت کے معنی ہوتے ہیں لکھنا تو جس میں سب سے پہلے ہے القراءۃ آئیے دیکھتے ہیں آواز بڑھا القراءة والكتابة. أولا القراءة. التدريب الأول انظر واستمع واقرأ. اور یہ انہوں نے سائن کیسے دیا ہے پہلے آنکھ بنائی یعنی انظر باٹلا کے خالی ایک گیس کی پائپ تو نہیں آیا وہ باٹلا بول دیا ہے السلام علیکم کیا ہوا آپ تو کل بھیجتے ہی رہ گئے آدمی آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں آگا ریکارڈنگ چل رہی ہے آپ خود آ سکتے ہیں پہلے انہوں نے بنا دی آنکھ صحیح کس لیے بنایا یہ انظر پھر بنائی کیسٹ واستمع یعنی سنو پھر بنائی کتاب یعنی وقرا پڑھو پڑھو شقة غرفة حمام حمام مطبخ مطبخ دور دور سرير سرير ستارة ستارة أريكة أريكة سجادة سجادة غرفة نوم غرفة النوم غرفة جلوس غرفة جلوس کیا معنی ہیں یہاں پہ بیت معنی کیا ہوتا ہے گھر گھر شقہ فلیٹ فلیٹ غرفہ کمرہ کمرہ حمام حمام باتھ روم مطبخ کچن کچن دور منزل منزل سریر بیڈ بیڈ ستارہ پردہ پردہ طریقہ صوفہ سجادہ قالین قالین غرفۃ نوم بیڈ روم غرفۃ جلوس لیونگ روم اب یہاں پہ مولانا التدریب الثانی سل کے معنی کیا ہوتے ہیں کھلائیے ملائیے میچ کیجئے بین الکلمتین کلمتین کس کا تسنیہ ہے مولانا یہ تسنیہ ہے کہ جمع ہے کیا ہے کیسے پہچانیں گے کیا پہلی علامت ہے آپ کے پاس تسنیہ کی یا ما قبل مفتوح ہے یا ما قبل مفتوح علامت ہے کس کی تسنیہ کی صل بین الکلمتین کس کا تسنیہ ہے یہ کلمہ کلمتن کیا تھا کلمتن اسی کا تسنیہ کلمتین صل بین الکلمتین دو کلموں کے درمیان میچ کیجئے المتماثلتین متماثلتین کس کو کہتے ہیں سیم ورڈز ایک جیسے جو ایک مثل ہو ادغام مثلین پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے ادغام متجانسین مثلین پڑھا ہے متقاربین متقاربین
कहाँ रखी? नीचे का। तो देखिए नाम, नाम यानी हाँ। अब हाँ आपको देखना है दूसरा नाम कहाँ है इधर, तो ये जा में मिला देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सल्लाजा किसको कहते हैं? फ्रिज को। आपको फ्रिज। सल्लाजा को सल्लाजा से मिला देना है। रकम कहते हैं नंबर को, रकम को रकम से मिला दीजिए। हई कहते हैं महल्ला। महल्ले को, हई को हई से मिलाइए। असास सामान को कहते सामान। हैं। जमीला खूबसूरत। सही है। तस्कुनो तुम रहते हो, तो तस्कुनो रहते को हो। तस्कुनो से मिला दें। अब आ जाए तदरीबुस सानी पे, तदरीबुस सालिस। التدريب الثالث انظر واستمع واقرأ. أسكن في بيت. أسكن في شقة. في الشقة 3 غرف. الشقة في الدور الأول. أريد مشاهدة الأثاث. أريد مشاهدة المطبخ. अब यहाँ पे देखिए अस्कुनु फी बैत क्या माने हो जाएगा? मैं रहता हूँ मैं घर में। घर में रहती हूँ। हाँ, अस्कुनु फी शक्का, मैं फ्लैट में रहती हूँ। फी शक्कति सलासु गुरफिन, फ्लैट फ्लैट में 3 कमरे हैं। अश्शक्कतु फी दौरिल अव्वले क्या माने हो जाएगा? फ्लैट पहले मंजिल में है। हाँ, पहली मंजिल पर है। उरीदो मुशाहदतल असास, मैं सामान को देखना चाहती हूँ। उरीदु मुशाहदतल मत्बख, मैं मैं किचन को देखना चाहती हूँ। अब आ जाए तदरीबुर राबि पे। التدريب الرابع انظر واستمع واقرأ. أحمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ فرن. في الحمام مرآة. انتهت الوحدة. यहाँ देखिए मौलाना अहमद यस्कुनु फी शक्कतिन जमीला, क्या तर्जुमा होगा? अहमद खूबसूरत फ्लैट में। खूबसूरत फ्लैट में। अश्शक्कतु फी हय्यिल मतार, फ्लैट एयरपोर्ट वाले महल्ले में। अश्शक्कतु फी दौर सालिस, फ्लैट तीसरी मंजिल में है। फी शक्कत खम्सु गुरफिन, फ्लैट में 5 कमरे हैं। फी गुरफती नौमी सरीरुन, और बेडरूम में बेड है। फी गुरफतिल जुलूस अरीकतुन, लिविंग लिविंग रूम में सोफा है। फिल मत्बख फुरनून, किचन में गीजर है। चूल्हा है। फिल हम्माम चूल्हा है। मेरा आतून, हम्माम हमाम में आईना है।
تو دیکھیے اب یہ تھوڑا سا آپ کو دیا انہوں نے ایک پیراگراف کی شکل میں پوری عبارت دے دی. چھوٹے چھوٹے جو ابھی تک آپ الگ الگ سینٹینسز پڑھ رہے تھے ان کو انہوں نے کیا کیا، ایک پیراگراف کی شکل میں دیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ سوال دے دیے ہیں جن سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں. کہا هل يسكن احمد فی شقہ، کیا کہیں گے؟ نعم احمد يسكن في شقة. يسكن في حي المطار، يسكن نعم في حي المطار. في حي هل المطار. الشقة في الدور الخامس؟ لا الشقة في الدور الثالث. الشقة في الدور الثالث. ثالث. هل الشقة كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. أين الفرن؟ الفرن في المطبخ. الفرن في المطبخ. أين المرآة؟ المرآة الحمام. أين السرير؟ السرير في غرفة النوم. أين الأريكة؟ آیا تو بتائیے أين الفرن؟ یہ نا چولہا کہاں ہے؟ ہاں تو جواب دیجئے اس کا عربی میں کیسے دیں گے؟ فرنو فل مکتب کچن میں ہے. ہاں مطبخ. مطبخ مکتبہ. ہاں مطبخ یعنی جہاں کھانا پکایا جائے، کچن میں. چلیے اس کے بعد بتائیے، پوچھ ہی لینا. فرحین آپ بتائیے أين المرآة؟ جی مولانا المرآة فی الحمام. چلیے بتائیے وقار أين السرير؟ السرير في غرفة النوم. أين الأريكة؟ اس کو بتائیے. سکینہ بانو باقری تو نہیں ہے نا آج؟ نزہت آپ بتائیے. وہ بھی نہیں تو طاہرہ بطول آپ بتائیے. أين الأريكة؟ وہ بھی نہیں ہے تو عالیہ بتائیں. الأريكة في غرفة الجلوس. الأريكة في غرفة الجلوس. هل يسكن أحمد في شقة؟ اس کا جواب دے ہمیں سبیکہ زیدی. سبیکہ زیدی نہیں ہے تو گلشن جواب دے. هل يسكن أحمد في شقة؟ اگر وہ بھی نہیں ہے تو تسنیم بانو آئی تھی آج؟ روبینہ ربینہ جواب دیجئے. روبینہ. نام احمد یسکن فی شقہ. نعم احمد یسکن فی شقہ. هل یسکن فی حی المطار؟ سیدہ گھبرانی آپ جواب دیجئے. اگر اتنا کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے. چلیے تب جانے دیں. تو پروین بانو آپ جواب دیجئے. نعم یسکن فی حی المطار. هل الشقة في الدور الخامس؟ اس کا جواب دیں سحر بانو. سحر بانو نہیں ہے تو پھر جواب دیں اس کا سبیکہ جعفری. جی آقا.
थर्ड वाला ना, हल शक्कत फी दौर जी जी खामिस जी ला जी शक्कत फी दौर सालिस ला अशक्कतु फि फी दौरे दौर सालिस सालिस। कम गुरफतन फि शक्कते। कनीज जहरा जवाब दीजिए। शफ़क़त खम्सुल गुरफ़ फि शक्कते खम्सु गुरफिन, खम्सु गुरफिन। अब इसके बाद हमारे पास है सानियन अल किताबा, जिस पे हमें प्रैक्टिस कराई जाएगी जीम की, हा की और खा की। जीम में देखिए, जीम शुरू में जमीला, बीच में सज्जादा, आखिर में सिराज। हा शुरू में हई, हा दरमियान में अलहम्द में, हा लास्ट में सबाह। जमीला के माने पता है? खूबसूरत खूबसूरत। सज्जादा कालीन कालीन। सिराज किसको बोलते हैं? चिराग। चिराग किसी को कहे जाएगी, सही है ना? हम जब कहा जाता है तो किसकी होती है वो? अल्लाह की। सबाह माने क्या होता है? सुबह। सुबह इसीलिए बोलते हैं सबाह अल खैर। अरबी में गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? सबाह अल सबाउल खैर, मसा अल खैर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और वो नहीं बोलते। आफ्टरनून। खम्स, खा देखिए, खम्स में शुरू में, खम्स यानी 5, खा दरमियान में किसमें? सफ़ान, गीजर गीजर। और खा लास्ट में इंसख। इंसख के माने क्या होगा? कॉपी इंजेक्शन करना, कॉपी करना। ये पहले अम्र हो जाएगा, कॉपी करो। कॉपी करो। इंसख कॉपी करो। जिरोक्स करने को बोलेंगे क्या करना? इंसख। जब बोलेंगे जिरोक्स करो यानी इंसख। इंसख ली किताबी, मेरे लिए मेरी किताब को जिरोक्स करो, कॉपी करो। अब यहाँ पे है मुर्रा बे कलमी का अलल हर्फ, हर्फ पे अपने कलम को फिराइए, यानी जीम बनाइए, आप हा बनाइए, खा बनाइए। ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है जिन्होंने कभी उर्दू अरबी नहीं लिखी है, ताकि वो हुरूफ को अच्छे से बना सकें। अब यहाँ इंसख है, यानी इसको कॉपी करना है आपको, जीम बाकायदा बना। यहाँ सिर्फ आपको पेंसिल फेरनी थी, यहाँ बाकायदा बनाना है। यहाँ पे है मुर बेकलमिका अलल कलिमा, सही है? अपनी पेंसिल को इस लफ्ज पर घुमाइए, गुजारिए। तो जमीला आपको लिखना है, सज्जादा लिखना है, सिराज लिखना है। अरबी लिखने में खास ख्याल ये रखा करिए कि एक ये लाइन पे बेस करती है। अरबी जब लिखते हैं तो जब हम एक लाइन को बेस बना के चलते हैं तो हमारी लिखावट अच्छी आएगी। देखिए, चूंकि हम इससे लिख रहे हैं तो इससे मुझे बहुत अच्छा तो आइडिया नहीं होता, लेकिन आपको लाइन से नहीं हटना, ट्रैक से नहीं हटना है। मिसाल के ये आधा, अब ये ट्रैक लेके चलना, इससे नीचे नहीं आना आपको। आधा किताबुन मुफीदुन, सही है? एक लाइन सी रहेगी, लाइन के नीचे आपको आना नहीं है, तो आपकी लिखावट क्या होगी? थोड़ा अरबी में बेहतर होती चली जाएगी। इसी तरह से जब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ देखिए इन्होंने क्या दिया है, यहाँ जमीला को देखे कैसे लिखा है, दिख रहा है? सज्जादा को देखिए, कोई ऐसा तो नहीं जीभ नीचे चला गया हो, टेढ़ा मेढ़ा, दाल ऊपर उठ गया हो, नहीं, सब किस में है? एक लाइन में है। तो लिखने में अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह सही होगा। फिर आ जाइए मौलाना, ऐन और गैन। ये देखिए, अलैकुम यानी आप सब पर, मुअल्लिमा यानी लेडी टीचर, सबअ यानी 7,
दुमुआ किसको बोलते हैं? आंसू। आंसू। लनब्कियन्ना बदलत दमे बदलत दुमुई दमा। दमा। सही है। बदलत दुमुई दमा, आंसू के बदले क्या रोएंगे? खून के आंसू। खून के आंसू। नाहिया में इमाम के ये जुमले हैं। वलनब्कियन्ना अलैका बदलत दुमुई दमा। तो दुमुआ कहते हैं आंसू को। आंसू। गैन में गुरफ, गुरफ एक जमा है कमरे, गुरफा कमरा, कमरा। सबगा उसने कलर किया, सबगा। हाँ, इसीलिए पेंटर को बोलते हैं सब्बाग अरबी में। क्या बोलेंगे? सब्बाग पेंटर। फरागा खाली, एम्प्टी। अब यहाँ आपको क्या करना है? ऐन को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ ऐन और गैन को, यहाँ ऐन और गैन बाकायदा लिखना है, और यहाँ इन्हीं अल्फाज को दोबारा तहरीर करना है। और जब तहरीर कर लेंगे तो इस तरह से हमारा वहदतुस सालिसा तमाम हो जाएगा। और इंशाअल्लाह कल हम अल वहदतुर राबिआ शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।